ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਸਰਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਜਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਦਾ ਤਲਕ 118 ਜੀਂਬੇ ਬਾਠਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਚੌਧਰੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਜਾਵੇਦ ਮਰਹੂਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ डिफेंस फोर्स चों एक रिटायर्ड अफीसर सन। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत बहुत ही अच्छे और आसन तरीके नाल हलाल और सालिया रिज़क दे नाल कीती। मुशर्रफ ने अपनी इब्तदाई तलीम पिंड के स्कूल च मुकम्मल करने तो बाद गौरमेंट हाई स्कूल दयालगढ़ और गौरमेंट क्रीसेंट मॉडल हाई स्कूल शेखपुरा रोड बोले की झुग्गी तो कबड्डी खेडनी शुरू की। उस वक्त मुशर्रफ के वड्डे भाई हमाद जवेद जंजूआ कबड्डी के अरूज ते सी और पाकिस्तान वापडा की तरफों कबड्डी खेडते हुंदे सी। मुशर्रफ नूं भी अपने भाई नूं वेख के कबड्डी खेडण का शौक होया। 18 साल की उम्र दे विच ये नौजवान खिलाड़ी पहली दफ़ा 2001 दे विच साडे नाल इंडिया के टूर ते गया और पहले मैच दे विच ही इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। इस तो बाद 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਾਪਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਫਾਏ ਅਵਲ ਦੇ ਜਾਫੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ उस वक्त के शाहजोर साई नूं पकड़िया। मुशर्रफ जवेद जंजूए के वड्डे भाई जिहड़े हमाद जवेद जंजूआ जिहड़े उस वेले इंटरनैशनल खिलाड़ी लैवल ते कनेडा और इंग्लैंड दे विच बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके सी, उही मुशर्रफ जवेद जंजूए के उस्ताद भी सी। और मुशर्रफ के कहने के मुताबिक कि हमाद जंजूए की मेहनत की बदौलत ही मैनू ये मुकाम मिलिया। मुशर्रफ जवेद जंजूए की प्रैक्टिस के 4-5 मील दौड़ रोज़ाना होंदी सी। 10-12 स्प्रिंटा लाता हुंदा सी। तकरीबन 200 डंड लगाता हुंदा सी और हफ्ते के 3 दिन वेट ट्रेनिंग करता हुंदा सी। मुशर्रफ जवेद जंजूए की पसंदीदा खुराक दे विच मिक्स वैजीटेबल और दुध हुंदा सी, जिहड़ा ये बहुत ही शौक नाल पींदा हुंदा सी और गोश्त वगैरह इन्ने शौक दे नाल नहीं सी खांदा। मुशर्रफ जवेद जंजूए के पसंदीदा खिलाड़ियों के विचों फतेह मोहम्मद उर्फ फत्ता गोखवालिया, रियाज मियाणा, रफीक चीमा और हमाद जवेद जंजूआ सन। और ये पसंदीदा अवामी गुलूकार अल्लाह दिता लूने वाला जिन्होंने मुशर्रफ जवेद जंजूआ बड़े शौक के नाल सुनदा। इस नौजवान खिलाड़ी ने उदा तो जिन्ने भी मैच खेले यादगिरी मैच खेले, पर कुछ मैच ऐसे है कि जोड़े हजे भी ये जहन दे विच एक नकश छोड़ गए आ और खिडारी भी खिलाड़ियों के नाल तमाशाई भी उन्होंने मैचों को बहुत देर तक याद रखणगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेले ठेले और नैशनल दे विचों कई दफ़ा बेस्ट बनया। कमिश्नर गोल्ड कप दे विच इस नौजवान नूं मोटरसाइकिल इनाम मिलिया। इस तो बाद यादगिरी मैचों के विचों नैशनल चैंपीयनशिप डी ग्राउंड, कमिश्नर गोल्ड कप, मुल्तान वापडा इंटर रेंज शामिल सन। इंटरनैशनल इस नौजवान के 9 टूर उस वक्त तक इंडिया के हो चुके सी, जिहदे विच 4 वर्ल्ड कप भी शामिल सन। ईरान एशियन चैंपीयनशिप, दुबई, कनेडा, इंग्लैंड, फिर कनेडा दे विच इस नौजवान खिलाड़ी नूं कई दफ़ा बेस्ट जाफी का अवार्ड मिलिया। एक दफ़ा किला फलौर इंडिया के भी इस नौजवान जाफी नूं बेस्ट जाफी का बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिलिया। 5 दफ़ा इंग्लैंड के सेलो, साउथपाल, बर्मिंघम, ग्रेविजेंड
ਔਰ ਡਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਫੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਲਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈ ਕੋ ਕਦੀ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 3 ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਮਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਅਲਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਢੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਫੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਬਿਆਣਾ, ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਜਵੇਦ ਹਾਥੀ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਨਵਰ ਮਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਟਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਜਵੇਦ ਰੰਧਾਵਾ ਆਫ ਤਿੰਨ ਚੱਕ ਰਾਮਦਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਗਲ ਭਰ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਾਰਿਕ ਡੱਡਾ, ਯਾਸਰ ਹਾਥੀ, ਜ਼ਿਆ ਰਾਂਝਾ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ, ਇਮਰਾਨ ਸਹੇਲ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਪਠਾਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਆਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਜ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਮਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 2-2 4-4 ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਵਾਹਗੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਹੋਟਲ ਜਲੰਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਹਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਦਮੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਬੱਡੀ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰੂਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 2011 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੰਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸੁੱਖੀ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਛੋਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਢਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਲੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਖਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੂੰਗ ਆ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਿਹਾਲਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਆ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਤਮਾਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਔਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਰੇਡਰ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹਨੀਫ ਢਿੱਲੋਂ, ਔਰ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਸਰ ਹਾਥੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਚ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਚ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੈਚ ਰੁਕੋ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਜੂਏ ਦੇ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਵਾ, ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। 100% ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਲਈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆ ਲੈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜੂਏ ਜਿੰਨੀ ਪਕੜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਚ ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਹਨਸਮੁਖ ਔਰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਬਤ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਪਾਇਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੁਖਾਲਫ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਜਾਫੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਫੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਦੇ ਡੰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।